반갑습니다, 여러분. 오늘은 그 벅스데이의 5대 계급 중에서 감마 메일을 깊게 다룬 영상을 여러분과 함께 좀 보려고 해요. 뭐 이미 저번에 다 5대 계급 영상에서 설명을 해가지고 딱히 더 이상 말할 게 없긴 했는데, 저는 특히 이 사람이 마지막에 얘기하는 얘기가 너무 공감이 되고 와닿아가지고 오늘 그것을 좀 인용해 보기 위해서 이 얘기를 합니다. 그래서 제가 오늘 이 영상을 하기로 한 거는 저번에 말씀드렸다시피 제가 지난 몇 달간 사연을 받아봤는데, 그래서 이런 식의 타입에 해당될 남성분들이 많기 때문에 여러분들한테 도움이 되기 위해서 정보를 공유를 하는 겁니다. 그리고 이 남자가 마지막에 제시하는 그런 감마멜에 대한 그런 해결책이라고 해야 되나요? 난 그 점에 대해서 내가 왜 공감을 하는지에 대해서 제 생각도 좀 얘기를 해볼게요. 일단 이 사람이 감마멜에 대해서 구체적으로 어떻게 다루는지에 대해서 좀 같이 들어보죠. We know that they tend to be low status, but they're not complete social outcasts. They tend to be unattractive to women. They tend to be more intelligent than the norm. They tend to be overweight. They also tend to be subject matter experts. If you think about the average individual who is overly obsessive with regards to a particular hobby, that is almost certainly going to be a gamma. You may recall the movie from the 1980s called The Revenge of the Nerds. That movie is a gamma wish fulfillment movie that describes what life looks like from the gamma perspective. In fact, you see a lot of this in Hollywood. You see a lot of this in science fiction. These are some of the best places to get an unrestrained glimpse into the gamma psychology, because it's where people who are gammas are communicating their view of the world without trying to conceal it from you. Because one of the biggest characteristics of the gamma, and probably the most important one, the most definitive one, is their habitual dishonesty. Gammas tend to be very, very dishonest, both with themselves and others. Remember, this isn't primarily about rank. This isn't primarily about status, even though that is what people tend to focus on. What it's primarily about is the behavioral pattern, and there's no group that it is more important to be able to understand, identify, and anticipate than gamma. 저는 방금 이 사람이 한 얘기 중에 두 가지를 크게 공감을 하는데요. 하나는 감마 메일은 자기 자신과 타인에게 되게 비정직하다. 그리고 두 번째는 이 남자가 만들어 이런 다섯 가지 남자의 타입 중에 감마 메일이 가장 이런 식의 자기 자신에 대해서 아는 정보가 필요한 그런 타입이다라는 부분이에요. If you've ever been on a internet site where there are comments, whether it's YouTube, a blog, whatever, you can almost identify the gammas simply by the number of words they use in a post. Because if you see a long post, you're going to see a lot of the very behavior that I'm describing. You see the posturing. You see the assumptions of superiority. You will see the assumption of an ability to not only judge the other person, but even discern their motivations, and if necessary, read their minds. And the one thing that you will always see is the need to declare victory no matter what happens. It's very, very difficult and very painful, I think, for the gamma. If I had one thing, just one thing that I could convince every gamma in the world, it's this: you're not fooling anyone. Even when you think you're fooling yourself, even when you are fooling yourself, you're not actually fooling us. What I'm talking about here is the protective bubble of delusion that gammas erect over time around themselves to protect their feelings. Because what you're dealing with here is people who have had to deal with a long and painful process of one rejection after another after another. If there's one thing that summarizes the gamma attitude more than any other, it's that I could have been successful had I wanted to. Because the gamma is always conflict avoidant and is also failure avoidant. The problem, of course, is you cannot live and avoid failure. Everybody fails sooner or later. Most of us fail on a regular basis. Doesn't matter whether it's an online argument, or asking a girl out for a date, or applying to a university, going to a job interview. You can't live without doing those things. But the pain of dealing with repeated failure is one reason why gammas so often retreat to their delusion bubble, where they can declare themselves victors all the time. Gammas also tend to be highly, highly romantic. They're really into the big gesture. They're convinced that how much you like a woman matters with regards to whether she should be attracted to you or not. And that's why you'll often hear gammas talk about girls that they like who are interested in other guys as if the other guys are somehow
ensorceling her. They're somehow tricking her, misleading her, deceiving her. And if only she knew how much he liked her, then she'd be interested. But it's not how a man treats a woman that determines how attractive he is to her. And that's one thing that the gammas tend to struggle with tremendously. Whenever you have a very attractive woman who, for no apparent reason, and without any warning, and without any indication of interest in the male protagonist, inexplicably begins a sexual relationship with him, which of course takes him completely by surprise. And from that moment on, the couple is together forever. That is the gamma ideal. 굉장히 중요한 부분이죠. 방금 이제 미디어나 어떤 식의 문학 작품에서 얘기하는 그런 감마 메일의 그런 이상, 그래서 연애 이상에 대해서 얘기한 건데, 이게 그래서 제가 무슨 뭐라 해야 되냐, 무슨 애니메이션이든 문학이든 뭐 이런 걸 통해서 사랑을 배우지 말라는 얘기예요. 방금 이 사람이 얘기하죠. 어떤 그런 여자의 신호도 없이 갑자기 이렇게 뜬금없이 여자가 자기한테 사랑이 빠지고 고백을 해서 성공한다. 이게 그래서 뭐의 특징이냐면은, 감마 메일의 특징이 뭐냐면은, 여자 쪽은 마음도 없고 여자 쪽은 준비도 안 되고 여자 쪽은 아무것도 없는데 고백을 해서 혼내주자가, 그러니까 여러분이 인터넷에서 얘기하는 고백해서 혼내주자, 또는 여러분이 이제 커뮤니티나 또는 대학 커뮤니티나 이런 데서 얘기하는 고백은 확인용이다라는 그런 식의 얘기가 있잖아요. 그런 식의 말들이 나오게 된 맥락이 약간 좀 이런 부분이 있어요. 여러분들이 이건 옛날 헐리우드 영화를 보면 많이 알 수 있고, 뭐 최근 영화에도 뭐 이런 것들이 나오겠죠. 제가 최근에 영화를 잘 안 봐서 모르겠는데 굉장히 재밌는 포인트입니다, 이 부분이. Because gammas are fundamentally passive. They're passive aggressive, they're conflict avoidant, and they don't believe in pursuing women. In fact, 자, 방금 이 사람이 이렇게 얘기했죠. They don't believe in pursuing women. 제가 이렇게 크롤링 사이트에서 여러분들 커뮤니티에 하는 거 댓글 보면은 무슨 특징이 있냐면은, 여자한테 작업 걸고 여자한테 찝적대고 이런 것들을 되게 무슨 천박한 행위, 저열한 행위, 심지어 더 나가서 마치 여자를 harassment, 여자를 무슨 성추행하는 그런 사악한 남자를 보는 듯이 해요. 그런 것들을 일갈하고 까는 댓글이 막 베스트 댓글로 올라가고 그래. 이게 단순히 유교 문화 국가에서 그런 걸지도 모르겠지만, 남자가 여자 뒷공무니를 쫓고 여자를 유혹을 하고 작업을 하고, 예를 들면은 우리 채널 댓글에서도 몰라요, 뭐 PUA가 비판받을 부분이 많다고 생각을 해요. 특히 한국에서도 그럴 부분이 많고, PUA 중에는 사기꾼들도 많기 때문에, 또는 PUA가 지향하고자 하는 여자와 일반적으로 남자들이 지향하고자 하는 여자의 좀 차이점도 좀 있을 것이고, 근데 그런 걸 다 떠나가지고 어떤 그러니까 픽업이라는 행동 자체를 굉장히 저열하고 무슨 쓰레기로 보는 듯한 사람들도 있고요. 나는 어떤 이런 그 남자들의 타입과도 무관하지 않다고 생각을 합니다. they have an almost complete lack of understanding of women, which is kind of surprising because a lot of their behavioral patterns and thought patterns tend to be somewhat feminine in nature. In fact, there are some who actually describe the gamma as a female mind in a male body. 자, 방금도 되게 더 중요한 얘기를 했죠. Female mind in man body. 감마 메일들은 굉장히 그래서 감수성이 짙고 섬세하고 예민하고 이런 부분입니다. 일전에 했던 영상에서 나온 부분이랑 좀 연관이 있죠. 그래서 그렇기 때문에 감마 메일들이, 여러분이 뭐 댓글에 나는 감마 메일인데 너무 충격받았다, 상처받았다 이런 얘기 하시는 분들 계시는데, 이게 왜냐면은 내가 알파 피메일에 대해서 느끼는 감정이랑 똑같은 거예요. 알파 피메일은 male mind in female body예요. 그러니까 여자의 인두겁을 뒤집어 쓴 남자인 거야. 사실 정확한 표현도 아니에요. 왜냐하면은 아무리 여자가 남자처럼 하려고 해도요, 그래봤자 여자는 여자예요. 내가 얘기할 수 있는데, 이 여자 남자랑 100% 다를 바가 없다. 정말 생식기랑 머리 긴 거, 뭐 유방 있고 이런 거 빼고 정말 이 사람은 남자다라고 느낀 남자, 이 지구상에 뽑아봤자 1명, 2명 있을 겁니다. 진짜 각 나라별로 이 지구상에서 절대 살면서 여러분이 만날 일이 없어요, 그런 여자는. 지금 뭐 알파 피메일 얘기하자는 게 아니라 반대로 지금은 남자의 몸에 들이는 여성이란 뜻이에요. 그래서 마치 여자들이 매스큘린한 행동을 하고 여자들이 남성성을 막 내 앞에서 과시하고 하면은 그냥 이유 없는 비호감이 들어요. 근데 그거는 페미들이 주장하듯이 무슨 소추 소심 에너지가 아니라 그냥 본능적인 거부감이에요. 마찬가지로 여자들이 감마메일한테 느끼는 본능적인 거부감이 바로 이 부분입니다. 감마메일 같은 경우는 내면에 여성성이 강한 거예요. 그렇기 때문에 굳이 음과 음이 만날 필요도 없고, 그래서 이런 표현을 하잖아, 로타마시가. 여자들이 프렌드 존에 집어넣은 남자들, 자신의 그런 친구 존에 집어넣은 남자들이 자신한테 고백을 하면은 마치 남동생이 나한테 사랑을 고백한 것 같은 느낌이 든다. 그래서 약간 좀 근친상간을 하는 것 같은 그런 거부감이 든다라는 표현을 쓰거든. 다 일맥상통한 얘기입니다. 그래서 어떻게 보면은 내가 일전에도 얘기했을지 모르겠지만, 이 레드필 지식이 가장 충격적으로 다가오고, 이게 여자들한테 어필이 되고, 남성성이라는 게 남성성이 나쁜 게 아니고, 그런 것들이 가장 크게 충격이 다가올 그럴 부류의 남자들이 있다면은 그 사람들 이제 감마메일 타입일 가능성이 좀 높죠. So it's a little bit strange that they seem to be so inept when it comes to
understanding and anticipating women. But women tend to be a vast mystery to the gamma. They don't know how to behave around women, especially not women that they're attracted to. And when they do finally summon up the courage to pursue them, they usually do so in such an over-the-top, inept way that it doesn't work very well. I should probably mention that women have gamma radar like you would not believe. If you're not sure about whether someone's a gamma or not, just ask a moderately attractive girl who knows them. Because women react negatively to gammas as if they're radioactive. A number of women have told me that they actually feel the urge to physically punch gammas in the face, just instinctively. 제가 이전에 뭐 영상에서 이런 말 했을 텐데, 이런 걸 인용을 했을 텐데, 여자들이 감마 메일을 보면은 주먹으로 이빨을 때려버리고 싶다, 인중을 때려버리고 싶다 이런 얘기를 한다는 얘기를 했는데, 여기서 나왔네요. 이게 여기서 이제 오리지널 이제 원래 그 문장이 나온 건데, 이거를 왜 이렇게 얘기하는지 롤로타마 씨가 설명을 해요. 뭐 모든 감마 메일이 그렇다는 건 아닌데, 감마 메일은 여자한테 어떻게 접근을 하냐면은 자신이 똑똑하고 논리적이고 이러다 보니까 논리적인 방법으로 여자한테 접근을 한단 말이에요. 그래서 여자한테 왜 내가 너한테 적합한 남편감 또는 남친감이고, 나는 이런 장점이 있고 이런 장점이 있고 너한테 필요한 이런 게 있고 이런 거 있다는 거를 여러분이 오해하지 마십시오. 이거를 여러분들이 여자한테 알게 해야 되는 건 맞아요. 알게 해야 되는 건 맞는데, 이거를 다이렉트 하냐 아니냐, 입으로 떠느냐 아니냐의 차이가 제일 큽니다. 예를 들면 또 롤러타마 씨가 이런 말을 해요. 여러분들의 이해를 돕기 위해서 좀 또 다른 이제 비교를 가져오자면은, 자, 여러분이 제가 Set the Boundary라는 영상에 대해서 영상을 제가 다룬 적 있죠. 여러분들이 선을 그어야 한다. 그래서 쉬 테스트를 제압을 해야 된다, 이런 식으로 얘기를 한 적이 있는데, 이 레드필을 접한 남자들이 뭘 착각을 하냐면은, 여자들이 이 선을 넘으면은 안 된다라는 거를 인지시켜 주는 건요, 남자들의 행동과 기세와 선택입니다. 평소에 이건 내가 게임에 대해서 롤러타마 씨가 I'm the game이라고 했던 맥락과 비슷하다고 얘기를 했죠. 즉, 여자는 남자의 행동과 선택을 통해서 이 남자한테 이런 선이 있고 이 선을 넘었다가는 안 되겠구나라는 거를 느끼게 해줘야 돼요. 여자는 느낌의 동물이에요. 마찬가지예요. 그 감마 메일이 여자한테 어필하고 싶어하는 그런 것들은 느껴야 돼요, 여자가 자연스럽게. 근데 문제는 뭐예요? 그 전에 그걸 느끼려면은 그 남자한테 관심이 있어야 돼요. 그 남자한테 시선이 집중돼야 되고. 그래서 이런 얘기했죠. 사람들이 쉬 테스트 되게 두려워하거나 싫어하거나 안 좋게 생각을 하는데, 사실 여자는 자신이 관심 있는 남자가 아니면 쉬 테스트 자체를 안 해요. 그게 쉬 테스트의 정의예요. 쉬 테스트의 첫 번째 데피니션 또는 첫 번째 특징이 뭐냐면은, 여자들은 자신이 관심 없거나 흥미가 없는 남자한테는 쉬 테스트 자체를 안 합니다. 그래서 한번 다시 본론으로 돌아가지고, 그래서 남자들이 레드필 지식을 잘못 이해해서 뭐라고 하냐면은, 여자들한테 입으로 떠들어요. 나는 이거 되게 싫어하고 너 이거 하면 나 너 헤어질 거야. 너 이거 한 번만 더 하면 가만히 두지 않을 거야. 나는 이거 뭐라 해요. 그게 뭐 어쩌다 말로 하는 건 좋다 시자. 말로 하는 건 좋은데, 사실 더 좋은 건 뭐예요? 여자가 그걸 알아서 느껴야 돼요. 또는 여자가 이 남자가 선이 어딘지에 관심을 갖게 만들어야 돼요. 굉장히 디사이시브하고 굉장히 결단력 있고 얄짤없고 약간 그런, 이 남자는 한다면 하는 남자고, 이 남자는 자신의 이런 기준이 굉장히 명확한 남자구나, 굉장히 프레임이 강하구나라는 게 느껴져야 돼요. 입으로만 떠든 게 아니라. 그래서 다시 감마메일에 대한 주제로 돌아오자면은, 그래서 여자들이 그 펀치를 날리고 싶은 거예요, 이빨에. 왜냐하면은 남자들이 논리적인 그런 사고에 근거해서 여자한테 마케팅을 하는 거는 여자의 하이퍼거미 필터를 우회하려는 행동처럼 느껴진대요. 그게 여자들이 제일 두려워한 게 뭐냐면은 자신의 하이퍼거미적 선택을 뺏기는 거예요. 근데 내가 일전에 얘기했듯이 여성의 하이퍼거미 필터는 주관적입니다. 다시 얘기해서 여성의 하이퍼거미 필터는 생각보다 느낌에 가까워요. 그래서 You can negotiation desire라고 레드필에서 얘기한 거예요. 너는 여자의 욕망을 협상할 수 없다. 왜냐하면 그것은 생각의 영역이 아니거든. 그건 논리의 영역이 아니거든. 내가 만약에 남자고 논리적인 사고로 더 많은 수익을 벌거나 더 많은 이득을 본다면은 누군가에게 나에게 와서 생각으로 설득할 수 있어요. 레드필님, 나랑 이렇게 하면요 우리 더 많은 수익을 얻을 수 있고요, 당신에게도 이런 이득이 있습니다 하면은 나는 네고시에이션이 가능하지. 근데 여자들의 하이퍼거미 필터는 네고시에이션 하는 게 불가능해요. 왜냐하면은 여자의 하이퍼거미 필터는 느낌이기 때문에. 그래서 여자들의 하이퍼거미 필터가 남자들 기준으로 봤을 때는 엉망인 거고, 가끔 왜 나쁜 남자 맨날 상처받으면서 저런 삽질을 하는 여자들이 있나, 저 여자 정신이 나갔나 싶은 경우도 있는 겁니다. 그래서 남자들이 여자들의 하이퍼거미 필터가 난해한 거고, 의뢰 그렇듯 여러분들이 달려와가지고 레드필님 도대체 그럼 이 여자는 뭔가요? 이렇게 나한테 물어보는 거예요. 왜냐면 남자들이 보는 것과 여자들이 보는 게 다르거든. 결론도 들어가지고, 그렇기 때문에 감마메일들의 그런 여자를 그런 식으로 타협을 하려는 행동은 여성의 하이퍼거미 필터를 강제로 우회하고 속인다는 느낌을 줘요. 그래서 여자한테서 그런 분노를 유발한다고 롤로타마 씨는 해석을 하고 있습니다. So what are the practical aspects? From a male point of view, the first thing that you need to understand about the gammas is that they are almost always disruptive to your organization.
And we have a lot of projects that we do, whether it's Voxiversity stuff, whether it's Castalia House stuff, whether it's Archaven stuff. We probably have 30 to 35 volunteers in various capacities with various responsibilities. One thing that I had to learn to do is to stop accepting people who were volunteering to help. And the reason was, the more enthusiastic someone was about contacting me and wanting to help, I eventually discovered the more likely it was that they were a Gamma. What would happen is that they would usually want more authority and responsibility than was at all reasonable for a volunteer. They wanted to be able to tell other people what to do, even though there's no rational reason for it. They would tell me what to do. Now, why would you ever want to permit someone like that to get any foothold in your organization? No matter what the organization is, they're going to disrupt it. And if they're given a free hand, they're very likely going to destroy it. Now, the problem is that Gammas are genuinely smarter than the norm. They may not be quite as intelligent as they think they are, but they do tend to be smart, and they do tend to be subject matter experts. When you're looking for a subject matter expert and you find somebody who has the information you need, don't be shocked when it turns out that the individual is a Gamma. That's what they do. And so that's why it's so important to understand these tendencies, because that way you're much less likely to give into the temptation to actually bring the person on the team. You're usually going to be best able to operate with a Gamma if they're in the position of like a contract employee or something. And so that they're more likely to be comfortable with that. Now, I understand that if you're somebody who feels that some of this applies to you, that you might be angry. It might upset you to hear this, but I don't know what else to tell you. This is true. This is reality. If you don't understand that this is why people don't like you, this is why people don't believe you, and that people really do see through your pretensions and your posturings, then you're just going to be stuck in that reality for the rest of your life. Now, it doesn't have to be that way. There was a guy who used to be a pretty strong Gamma, and he managed to work his way out of that and transform himself and become a legitimate bona fide Delta. He's much happier now, and he's even written a 4-part series on how to do it. The key thing, the first advice he had for the Gamma is stop lying. Stop lying to yourself, stop lying to others, be brutally and relentlessly honest. The Gamma mentality is fundamentally based on deception and on delusion. And so the more that you tell yourself the truth, the more that you force yourself to confront the truth, and the more that you admit the truth to others, the easier it is going to be to pull yourself out of that armor of delusion that you've assembled around yourself. This is Voxiversity. I'm Vox Day. Please clap. 그래서 여러분은 이런 질문을 해야죠. 그러면 왜 팍스데이는 감마 메일이 거짓말을 하냐고 얘기하냐. 아까 얘기했던 그 버블이에요, 버블. 그러면 또는 아머예요, 아머. 그러니까 쉽게 얘기해서 제가 여러분들한테 일전에 소개했던 No More Mr. Nice Guy, 더 이상의 착한 남자는 그만, 또는 한국어로 번역서적으로는 잘난 놈 심리학인가? 그 책에서 다루는 남자들은 대부분이 다 감마멜 타입을 얘기하는 거예요. Conflict Avoidant, 분쟁을 싫어함, 싸움 갈등을 싫어함, 수동적 공격성, Passive Aggressive. 이거 두 개는 한 세트입니다. 여러분은 평화주의자가 아니에요. 왜냐면 여러분은 여전히 인간이고 인간에게 공격성이 있거든. 그래서 내가 얘기했죠. 여자가 착하다라는 말, 여자는 비폭력적이고 여자는 폭력적이지 않다는 말만큼 심각한 지적 사기 또는 문화적인 사기는 없어요. 그 일본에서 와서 웹툰 작가 활동을 하던 일본인 여성 작가 시아카라는 분이 한국의 패밀리들한테 린치를 당하고 나서 쓴 책 악플읽기라는 책에서 그 내용이 잘 나오죠. 여자와 남자들의 그런 공격성의 차이. 이 부분은 조던 피터슨도 잘 다룬 내용이고, 다시 본론으로 들어오자면은, 그래서 마찬가지로 그래서 이제 이런 사람들의 특징이 뭐예요? 남패미 또는 PC주의자들 또는 뭐 채식주의를 한다던가 또는 뭐 기타 여러 가지 이런 이슈에 있어서 뭐 혐오가 어쩌고저쩌고 뭐 지랄 발광하는 애들 있잖아. 이런 애들이 다 대부분 감마메일 타입이고, 그리고 조던 피터슨이 조로건 쇼에 나와가지고 얘기했듯이 이런 식의 애들은 굉장히 스니키라고 하나요? 굉장히 음흉한 놈들이다라고 얘기하잖아요. 왜냐하면은 이 새끼들도 결국 남자고 고추가 달렸고 여자랑 자고 싶거든. 그러니까 남패미의 성전략 자체가 굉장히 패시브 어그레시브한 그런 감마멜적인 성향이 있는 거고, 내 채널에 와가지고 최근에 내가 이제 성매매에서 다룰 때 뭐 성매매에 대해서 막 무조건 막 도덕적으로 올려, 그리고 막 무조건 다 무슨 뭐 무슨 흠 하나 없는 무슨 인간처럼 막 얘기를 하려고 하는 사람들 다 비슷한 기질들이 있는 거예요. 이 사람들은 자기 자신을 속여요. 다른 사람들을 속이고. 저는 다시 한번 얘기하지만
그래서 가끔 제가 몇몇 시청자분들 질문 보내면 내가 내가 이 말 했던 적이 있었을 거야. 죄송한데 질문자분은 착한 사람이 아닙니다. 죄송한데 질문자분 본인이 착한 사람을 생각하겠지만 그건 질문자분의 진짜 모습이 아닙니다라고 내가 얘기를 종종 했는데 다 그런 부분들이 어느 정도 연관이 있는 거라고요. 그래서 여러분들이 그 버블에서 벗어나야 돼요. 감마메일은 왜 버블을 갖고 있냐? 일단 감마메일은 여기서도 다뤘듯이 자기가 똑똑하고 자기가 전두주의 한다고 생각하고 자기가 정말 다 했다고 생각을 하거든. 근데 현실은 녹록지 않거든. 현실에서 실제로 전두주의 한 사람들은 알파메일이고 실제로 그 조직이 원하는 목표를 달성한 사람들은 어떤 그런 알파메일과 그런 계급적인 경쟁의식을 갖고 있지 않는 델타메일들이고 그리고 알파메일을 2인자로서 보조하는 베타메일들이거든. 그래서 그냥 일반적으로 조직은 알파메일, 베타메일, 델타메일 구조로 굴러가요. 이 세 가지로. 근데 거기서 이제 감마메일이 끼면은 방금 영상에서 얘기했듯이 굉장히 디스트럭티브라고 했나요? 굉장히 좀 부정적인 결과를 야기할 수도 있단 말이에요. 쉽게 얘기하면은 젊었을 때 아타리에 들어가서 일을 했던 스티브 잡스를 생각하면 돼요. 그래서 이 사람들은 따로 나와가지고 스스로 사업을 차리던가 아니면은 뭐 어떻게 해야 됩니다. 아니면 프리랜서로 일을 한다던가. 근데 다시 왜 거짓말을 하지 말라는 얘기로 들어오냐면은 이 사람들은 그렇기 때문에 자기 자신에 대해서 자기 자신이 실제 처한 처지와 자기 자신을 바라보면은 다른 사람들의 실제 관점을 무시해요. 벅스데이가 마지막에 얘기하잖아요. 내가 일전에 이런 영상에서 내가 이런 얘기 하지 않았어요? 나 아는 친구가 대학 다닐 때 자꾸 같은 문제를 일으켰다. 내가 봤을 때 이 친구가 일으키는 문제는 너무 명백한데 본인만 모르더라. 그때부터 내가 무슨 생각을 하게 됐냐면은 나도 혹시 내가 모르는 이런 사각지대가 있지 않을까에 대한 생각을 하게 됐다고 얘기했죠. 그 친구가 약간 이런 함정에 빠졌던 거지. 사람들이 여러분을 싫어한다면은 또는 여자들이 여러분한테 호감을 갖지 않는다면은 분명 뭔가 이유가 있는 거예요. 감마메일의 문제는 뭐냐면은 그것을 속여 자기 자신을. 그래서 시크릿 킹이라는 개념이 나온다고 했잖아요. 나는 사람들이 알아봐주지 않는 왕이야. 그리고 감마메일이 또 어떻게 속여요? 아까 복스데이가 얘기했듯이 이런 거잖아. 공부 안 하는 애들이 내가 공부하기로 마음 먹었으면은 나는 서울대 갔을 거야. 내가 뭘 하기로 마음 먹었으면은 뭘 했을 거야. 내가 하고 싶은 질문이 이거야. 그럼 니는 왜 안 했는데? 그 좋은 걸 가질 수 있는데 왜 안 가졌는데? 그래서 내가 영상에서 지금까지 쭉 레드필 영상에서 했던 말이잖아요. 제발 안과 못을 좀 구별하라고. 니는 못하는 거 안 하는 게 아니라 할 수 있었으면 했다. 부자가 될 수 있었으면 됐을 거고 여자를 여러 명 돌려먹고 접시 돌리기, 특히 접시 돌리기 할 때 그 얘기 많이 나왔지. 접시 돌리기 할 수 있는 남자 중에 접시 돌리기를 거부할 남자는 거의 없어요. 여러 여자와 마음껏 섹스를 할 수 있다? 근데 그 남자가 섹스를 왜 거부합니까? 여러분이 알파메일을 욕하고 또는 내 채널의 질문자들을 욕하고 도덕의 근거에서 욕을 하겠지. 근데 나는 왜 그 사람들 욕을 안 해요? 나는 그 사람들이 대부분 도덕적으로 그 사람들이 욕을 먹는 이유가 욕을 하는 사람들이 도덕적으로 고결하고 그런 경우는 아니라는 걸 내가 알기 때문이거든. 심지어 여러분들은 어디까지 자기 자신을 속여요? 그래서 나는 다다익선 전략 같은 거 없는 멋진 남자야. 레드필 코리아나 이런 새끼들이 쓰레기들이고 지가 더러운 놈이니까 세상이 다 모 눈에 뭐만 보인다고 그런 줄 알지. 남자는 다다익선 전략이 아니야. 나는 한 여자만 바라보는 그런 스윗한 남자라고 생각하는 애들도 그런 식으로 자기 자신을 속이는 경우지. 그리고 예를 들면 나는 지능이 높고 내가 사실 뭔가를 책임져야 되고 이걸 내가 해내야 되는데 그래서 우리 조직이 잘못된 거고 물론 뭐 그런 경우도 있겠습니다만 뭐 우리 헤드가 잘못된 거고 우리 CEO가 잘못된 거라고 생각하는 것도 그중 하나의 일환이겠죠. 그럼 그렇게 잘났으면 네가 나가서 회사를 만들어서 싸워. 네가 나가서 회사를 만들어가지고 경쟁기업이 돼가지고 네가 옳은 걸 증명하면 되잖아. 스티브 잡스가 잘 나가는 게 감마메일인 이유가 뭐예요? 스티브 잡스가 감마에서 알파로 넘어간 이유가 뭐예요? 스티브 잡스는 입증을 해냈거든. 증명을 해냈거든. 물론 상당 부분 실패한 부분도 있지. 예를 들면은 화면 사이즈를 늘리지 않는 거나 펜을 쓰지 않는 거나 이제 팀쿡 체제로 넘어와서 많이 번복된 것들인데 아무튼 스티브 잡스는 자신이 감마인 걸 뛰어넘어가지고 알파로 넘어와서 사람들을 전두지휘하고 자신이 원하는 바를 관철시키고 그거를 물질화 이끌어냈고 성과를 냈어요. 그렇기 때문에 스티브 잡스가 전설적인 사람이고 대단한 사람인 거예요. 근데 그 사람의 개인적인 인성을 보면 참 인성이 참 더럽죠. 그래서 내가 얘기했죠. 여러분들이 알파메일에 대해서 환상 갖지 말라고. 그래서 여러분들한테 다시 내가 좀 원래 미안해요. 얘기가 이거 좀 섞였는데 왜 감마메일들이 스스로 거짓말을 해야 되지 않냐면은 감마메일은 벅스데이가 얘기한 그런 자신의 버블. 그 버블은 다시 얘기하면 시크릿 킹. 나는 충분히 매력적인 사람이고 똑똑한 사람이고 세상에 좋은 걸 다 가져야 될 사람이지만 내가 안 가진 거다. 또는 사회가 이래서 내가 사람들이 나를 알아보지 않는 거라고 거짓말을 한다고요. 진실은 이러이러한 나의 성격이 다른 사람들한테는 이런 awkward, 약간 좀 이상해 보이고 약간 좀 위화감을 조성하고 그런다는 사실을 인정을 해야 된다는 거예요. 인정을. 그리고 이런 부분이 여자한테 전혀 어필이 되지 않는다는 거를 인정을 해야 된다는 거예요. 제가 최근에 본 감마메일 타입 중에 가장 인정을 안 하는 사람을 내가 유튜브 애들을 보다가 좀 발견했는데 제가 뭐 어디 채널에 나온 누구라고는 얘기를 안 하겠습니다. 그 사람에 대한 저격이 될 수 있으니까. 근데 난 좀 이해가 하나도 안 가는 게 커플이 나와가지고 얘기를 해요. 근데 남자는 여자를 정리하고 싶어하고 여자는 남자를 잡고 싶어해. 근데 뭐 내 채널 구독자라면 여러분들이 봐도 나랑 똑같은 생각을 했을 수 있는데 그 남자가 그 여자를
여자한테 마음이 떠난 것을 정당화하는 여러 가지 말을 해요. 그 중에서 하나, 내 귓가에 정말 내 귀를 땅 때리는 말이 하나 있었는데, 나 그 사람이 정확히 무슨 문장으로 얘기했는지 얘기 안 할게요. 그럼 여러분들이 눈치를 채거나 또는 그 사람들을 막 찾아내려고 열심히 하루 종일 유튜브를 항해를 하면서 찾아내려고 애를 쓸 수 있으니까. 근데 그 사람이 대충 이런 식으로, 내가 번역을 하면 이런 식으로 얘기를 했어요. 그 사람은 나에게 도전의식을 심어주는 여자를 원한다라는 식의 서브텍스트로 얘기를 했어. 그래서 내가 봤을 때 결론적으로 그 남자가 그 여자한테 마음을 식은 이유는 딱 하나요. 나는 그 남자가 내 채널을 봤는지 모르겠어요. 봤을 수도 있을 것 같아요. 그 남자가 깨달은 바가 뭐냐면은, 내가 거듭난다면은 지금보다 더 섹시하고 핫한 여자, 더 예쁜 여자를 만날 수도 있겠구나, 내가 더 잘할 수 있겠구나라는 그런 굳은 믿음이 생긴 거예요. 그래서 나는 그전까지 너랑 타협을 해서 너를 만났는데, 나는 아직 어리고 나는 꿈이 많고 난 야망이 많은 남자고, 그래서 나는 더 크게 성장을 해서 더 좋은 여자를 만나고 싶어서 이제 너가 아닌 나의 어떤 커리어나 나의 자기개발에 100% 몰두할래가 그 사람이 그 여자랑 헤어지고 싶어하는 이유예요. 내 눈엔 너무 선명해 보여. 근데 난 정말 답답한 게, 그러려면은 그냥 그 여자한테 얘기하면 돼요. 야, 우리 끝내고 난 이제 너한테 더 이상 애정이 없다, 우리 정리하자. 굳이 이유를 거창하게 얘기할 필요는 없어. 난 지금보다 더 잘할 수 있을 것 같아가지고 너로 만족 안 하려고, 안녕이라고 굳이 이렇게 말 안 해도 돼요. 그냥 통보만, 결과만 얘기하면 돼. 우리 마음이 식었고 우린 아닌 것 같아, 정리하자가 하면 돼. 나는 일단 이해가 안 가는 게, 왜 굳이 그렇게 방송에 나와가지고 여자친구랑 같이 그 문제를 질질 끄는지 모르겠어요. 왜 그리고 자기 자신을 도덕적으로 변호를 하려고 애쓴지도 모르겠어. 결론이 이미 다 나와 있는데. 그게 뭐예요? 이 벅스데이가 얘기한 자기 자신을 속이는 거예요. 패시브 어그레시브라고, 수동적 공격성이라고. 그냥 적극적으로 얘기하면 되잖아. 사실 너에 대한 마음이 식었다, 또는 나는 더 좋은 여자가 생겼다, 이렇게 얘기하면 되잖아요. 그렇게 얘기하면 되잖아. 아까 그래서 벅스데이가 그랬죠. 마치 간마메일은 여자가 남자 안에 들어있는 것 같다고? 이게 케이크를 먹는 것과 가지는 걸 동시에 하려는 거 아니야? 아니, 어떻게 여러분이 남자로 살면서 여자한테 나쁜 새끼, 개새끼, 씹새끼, 소새끼, 말새끼 욕 한 번 안 먹고 사귈 수가 있어요? 어떻게 여자들 사이에서 쓰레기 새끼라는 욕 한 번 안 먹고 여자 연애를 적극적으로 할 수가 있어? 내가 얘기 안 했나요? 내가 아는 여자들 중에서 쌍년이 뭐니 욕먹는 여자들 다 예쁜 여자들이에요. 매력적이고. 내가 그 사람한테 묻고 싶은 건 이거야. 당신이 자꾸 여러 가지 대의 명분을 대지만, 당신의 여자친구가 저기 아프리카 BJ나 또는 트위치나 유튜브 방송하는 그런 BJ들 같은 그런 환상적인 그런 가슴과 몸매와 얼굴을 가진 여자라면은, 그래도 여전히 당신이 나는 더 큰 자기개발을 위해서 너랑 연애를 안 하겠다라고 얘기할 수 있을까? 그게 간마메일이 자기 자신을 속이는 거라고. 좋은 사람도 되고 싶고 내가 원하는 것도 갖고 싶어해. 되게 웃기잖아요. 이 간마메일들의 이걸 또 확장을 하면 이런 거지. 내가 이제 조만간 멤버십에 올리겠지만, 마키아벨리즘은 욕을 하고 싶은데 재벌은 되고 싶어. 도덕적으로 다른 사람들 비난하고, 도덕적으로 어떤 성공한 어떤 네임드나 유명인이 도덕적으로 흠결이 드러나면은 미친듯이 달려들어서 물어뜯는데, 자기 자신은 고결하면서도 그 사람들과 같은 권력과 그 사람들과 같은 어떤 부를 갖고 싶어. 이게 간마메일들의 특징이지. 인터넷에 모여가지고 335 모여서 사람들을 도덕적으로 재단하고 사람들을 분석하고 사람들을 까는. 그래서 나는 뭐라 하겠어요. 내가 사학비리랑 싸우면서 뭘 깨달았는지 여러분들한테 설명을 했고, 그냥 이런 부분을 깨달았다고 했잖아요. 왜 적폐청산은 불가능한가? 어딘가에 들어가려면 여러분의 손에도 피를 묻혀야 된다. 여러분 얼굴에도 똥을 발라야 된다. 그래서 서로의 머리를 리볼버로 겨냥하고 있는 게 우리나라의 집권층의 모습이고, 이건 비단 한국의 모양뿐만이 아니에요. 이거는 로마든 그리스든 언제든 간에 인간이 모이고 권력이 생기고 계층이 생기면 항상 있는 구조였어요. 그래서 나는 여러분들한테 그런 PC주의의 대가리 꽃밭대가리 유토피아에 대해서 그걸 믿고 여러분들의 청춘을 낭비하지 말라고 여러분들한테 권고를 한 거예요. 그리고 나는 여러분들한테 얘기하는데, 나 또한 내가 뭔가 필요하다면 나는 손에 언제든 피를 묻히고 흙을 묻힐 거예요. 그리고 여러분들이 날 도덕적으로 비난한다고 해서 나는 그것이 두렵지 않습니다. 그래서 여러분이 누군가가 그런 식의 꽃밭대가리, 그래서 내가 이전에서 영상에서 그런 얘기 하지 않았나? 나는 선한 영향력이란 말 정말 싫어한다고. 얼마나 시건방진 말이야. 사람들이 보기에는 내가 퍼뜨린 게 되게 악한 영향력처럼 보일 수도 있지만, 결과론적으로 보면은 오히려 내가 선한 영향력을 퍼뜨리는 걸 수도 있고, 또는 뭐 끌어당김의 법칙이니 뭐 둥글게 뭐 우리 혐오 표현을 하지 말아요. 혐오 표현 금지법이니 차별금지법이니, 내가 그래서 얘기했죠. 선의가 지옥문을 연다고. 그런 식의 어떤 좋은 의도로 치장된 그런 선한 영향력을 위장으로 한 많은 것들이 사실상 우리의 자유와 기본권과 그런 것들을 박탈하고, 그런 국가의 국민에 대한 통제권을 늘리는 그런 식의 결과를 야기할 수도 있다고 얘기했잖아요. 간마밀 얘기하다가 뭐 이렇게 무슨 세상에 대한 이런 장관설을 늘어놓게 된지 모르겠는데, 인터넷 커뮤니티에 대부분 간마밀들이 있고, 그 사람들이 상주를 하면서 만들어내는 여론이 이끌어가는 사회의 현 주소예요. 어떻게 보면은
그래서 예를 들면 감마메일 기질이 강한 사람들이 내 채널을 보고 실제로 나한테 이제 메일로 몇 개는 제가 공개를 했지만 질문도 포함되어 있어서 뭐 제가 이런 부분이 바뀌었고 제가 이런 부분이 변화됐고 또는 삶에 대한 이런 태도가 바뀌었습니다. 고맙습니다라고 얘기한 사람들이 되게 많아요. 특히 투네이션으로 뭐 소액이든 고액이든 간에 저한테 이제 도네이션 해주시면서 단순히 감사 메시지를 보내주시는 분들도 계시고 그런 사람들은 이제 감마메일에서 벗어나거나 또는 감마메일이 가지고 있는 강한 장점들을 이제 발전적이고 어떤 사회와 조화로운 방법 또는 본인이 달성하고자 하는 목적에 맞는 방법으로 이용을 할 그런 계기가 생긴 거죠. 그 사람들은. 저는 그 사람들은 되게 좋다고 생각을 합니다. 그래서 나는 그 모든 것의 시작이 자기 자신을 속이는 걸 그만하는 거에 있다고 생각을 해요. 자기 스스로에게 거짓말하고 타인들한테 거짓말을 하는 걸 그만하는 거에 있다고 생각을 해요. 그래서 내가 일전에 다 얘기하는 거랑 일맥상통인데 여러분들한테 도덕을 내려놓으라고 하는 겁니다. 여러분이 도덕을 내려놔야지 자기 자신의 내면에 실제로 뭘 믿고 어떤 욕망을 갖고 있는지 인정을 할 수가 있어요. 예를 들어 여러분이 성적 억압이 너무 강해. 성에 대한 죄책감이 너무 강하면은 여러분은 자신의 욕망을 볼 수가 없어요. 근데 욕망은 실제예요. 여러분들이 끝끝내 안 보려고 하는 것뿐이지. 그러면 그게 기능장애를 일으키게 돼 있습니다. 정서적으로든 종국에는 육체적으로든 그렇습니다. 그래서 감마메일인 사람들이 가질 수 있는 최고의 교훈과 최고의 팁은 자기 자신을 속이는 걸 중단하는 것이고 이어서 그것을 타인한테 거짓말하는 것을 중단하는 것이다. 나는 이 말에 굉장히 동의를 했고 내가 평소에 느끼던 바를 관통하는 말이라고 생각을 해서 오늘 여러분들한테 이 영상을 소개해 드렸습니다. 그래서 여러분들한테도 많은 도움이 되길 바랍니다.